ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी मैम कीजिए। मैंने सुबह ना, कल मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे को लिंक नहीं आया शनिवार का। तो मैंने सुबह ना 11 बजे यहाँ किया था मेडिटेशन। तो मेरे को ना एकदम मेरा शरीर बहुत भारी था। तो मैंने हम्म, मेडिटेशन किया, मेरे को एक जोरदार झटका लगा, जिससे हम्म, मैं उठी नहीं, कुछ नहीं किया, मैं वैसे बैठी रही आंखें बंद करके। हम्म, ऐसा फील हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं है मेरे शरीर के साथ। ऐसा फील हो रहा था, माइंड फ्रेश था एंड कोई बात नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। गुड फील हुआ मेडिटेशन करके सुबह। कई बार वेरी हो गुड। जाता है शरीर भारी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ भी नहीं हुआ बॉडी के साथ, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा हो रहा था फील सुबह। तो मैम ये तो आपने 7 एक्सपीरियंसेस जो मेडिटेशन के हैं वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें पता चलेगा आपको हाँ कि मैम, ये सब कुछ। हाँ बस, तो फिर ये मैंने तो हो जाता है ना। हाँ, जी। मैं वैसे बोल रही थी, वैसे मेरा पहले जैसे शरीर भारी था, मेडिटेशन करने के बाद हल्का हो गया, अच्छा हुआ, गुड फील हुआ। गुड। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू जसविंदर मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हाय मैम। थैंक यू अनम्यूट के लिए। एक तो मेरा क्वेश्चन था जो आपने पहले आंसर कर दिया, वो बुक के लिए कि मैं मेलबर्न से हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू गेट दैट बुक हियर। बट आई थिंक मैं मतलब अपनी फैमिली से कहीं से ऑर्डर करवा के एंड देन आई विल गेट इट हियर। हम्म, तो वो तो सॉर्ट हो गया, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस I think it would be around 30 days since I joined, but मैंने सेशंस तो बहुत सारे नहीं किए हैं, 10 से 11 सेशंस किए होंगे हार्डली। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ऑनेस्टली आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस स्पेस फ्रॉम मे बी लास्ट 5 years, मतलब 5 years से लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे, तो आई हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। तो कुछ बुक्स भी पढ़ी मैंने और कुछ बहुत रिनाउंड ऑथर्स को फॉलो भी किया, एंड देन आई गॉट टू नो फ्यू थिंग्स जिससे कि हम्म, लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आए, एंड देन एवरीथिंग इज लाइक सॉर्ट ऑफ गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। बट ये ग्रुप के मिलने के बाद एंड जस्सी मैम की बातें सुनने के बाद आई एम जस्ट थिंकिंग कि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज एक्सपोनेंशियली नाउ। वेरी गुड। मतलब जिसे आप कह सकते हो कि यू आई थिंक आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि अब कुछ ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ तो मतलब डिफरेंट है। और मतलब ओवरऑल फीलिंग जैसे जिसे कहते हैं ना कि मतलब लाइफ में वैसे तो सब कुछ ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आई एम लाइक मोर देन हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। बट एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब uh, एक ऐसी खुशी जो कि हमेशा रहती है, मतलब विदाउट एनी रीजन, एंजॉयमेंट, जिसे ना मैडम हिंदी में आनंद कहते हैं और इंग्लिश में एंजॉयमेंट कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑल द और टाइम। एंजॉयमेंट है। मतलब मैं ड्राइव कर रही हूँ, ब्लिस, ऑफिस जा रही ब्लिस, हूँ, या इंग्लिश में ब्लिस। ब्लिस, ब्लिस। blissful, हाँ, yes, that's the right word. So नॉट I just एंजॉयमेंट। feel, yes, I just ब्लिस। feel that all the time। कुछ भी मैं कर रही हूँ, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ या ऑफिस में जा रही हूँ, ऑफिस में काम मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मतलब मैं साइबर इंजीनियर हूँ, तो मतलब इट्स अ वी आर ऑलवेज ऑन द एज। वो पहले मुझे स्ट्रेस फील होता था, लेकिन अब नहीं होता। मतलब मेरे आसपास लोग सारे स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है अभी, मतलब क्या ऐसा चेंज हुआ है। तो दैट एक्सपीरियंस आई मीन, जो भी लोग कर रहे हैं ये प्रैक्टिस अभ्यास, वो भी इस चीज को फील कर रहे होंगे या करेंगे इवेंचुअली एट सम स्टेज। बट इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस विद इन यू, दैट्स इट। So I'm like, and I was praying constantly, maybe from last few years, कि मेरे को मतलब कुछ तो ऐसा मिले कि जो जिससे मिलके ऐसा लगे कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। मतलब एक वैलिडेशन चाहिए होता है ना आपको, कि क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं या हम सिर्फ एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक वैलिडेशन, जैसे मैम आपके जो लेक्चर्स होते हैं आफ्टर द सेशन, तो जो आपके लेक्चर्स होते हैं, वो उस लेक्चर में एक एक चीज जो है दैट इज प्रोवाइडिंग दैट वैलिडेशन एवरी सिंगल डे। एवरीथिंग इज अलाइंड सो परफेक्टली नाउ। मतलब हर चीज क्लैरिटी आने लगी है लाइफ में, हर चीज को लेकर। तो क्वेश्चंस तो आपने जैसे बोला है कि अपने आप
आपके अंदर आएंगे भी और आने भी चाहिए, एंड देन यू विल आल्सो गेट द आंसर्स इवेंचुअली. सो नो वन इज गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस फॉर यू. यू हैव टू keep practicing and just keep looking within. So ma'am, thank you so much. I'm so grateful that I just got this group. I'm just very happy, and yeah, thank you. Very nice. Very good for sharing. हाँ जी बलबीर कौर जी. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਜਦ ਬਲਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲਿਸਫੁਲ ਸੋਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, Very ਹੈਨਾ। good. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਲਿਸਫੁਲ ਸੋਲ। Yes. ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈਨਾ Blissful ਮੈਡਮ। souls. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਲਿਸਫੁਲ ਸੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਠ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਵੇ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲਾयर ਵਿੱਚ. आजकल बहुत वर्कशॉप चल रही है मैनिफेस्टेशन पर, तो किसी का उसको लेके कोई सवाल है तो आप पहले 1-2 सवाल करने हैं तो कर लो, फिर उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ. कि इतना जो चारों तरफ चल रहा है, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये है, आपने सुना होगा यहाँ वहां से कहीं ना कहीं से. उसको लेके आपके मन में कभी कोई सवाल आया है क्या? अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप करिए. ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ. ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ. ਹਾਂਜੀ ਰੀਤੂ ਜੀ, ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਜਾਲ ਮੈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਗਨੀ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਠਹਿਰਾਵ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਬਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸੀ, ਕह रही मेरे को एक चश्मे वाली आंटी आई है, वो इतनी तेज मेरे ऊपर हंस रही है। तो मैंने सुन के थोड़ा डर लग रहा सी। मैंने कहा अच्छा मेरे को ऐसा दिखे मैं तो डर जाऊं। तो कह रही है पता नहीं, मैं मम्मी मैं 20 मिनट में
मैं तो 1 घंटा बहनी हाँ, मगर वो कुछ नहीं, फिर भी मैं ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ 8-9 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਗना नहीं पड़ेगा, मगर पहले ये ठहराव जरूरी है। ਬਹੁਤ थैंक यू ਵਧੀਆ मैम, ਜੀ, थैंक ਥੈਂਕ यू। ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਮ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਜੀ ਸਿੰਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ PR ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PR ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ IPS ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਪਰਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥਾਟ ਹੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੌਰਟਡ ਆ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 24/7 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਮੈਟਰਸ, ਜੇ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਜਵਾਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤ 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 ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਬਰਜੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਜਬਰਜੰਗ। ਜਬਰ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਕਰੋ, ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿੰਦਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੌਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੈਸ਼, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ YouTube ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਫਲੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰਟਡ ਆ ਸਭ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਰ ਜੀ। हाँ जी मैम, आपने तो मेरा डाउट ही क्लियर कर दिया आज पूरा मैनिफेस्टेशन को लेके, क्योंकि इतनी वीडियोस थी इंटरनेट पे और इतनी चीज़ें हैं एंड एवरीबॉडी इज सेइंग समथिंग एंड समवन इज सेइंग समथिंग एल्स। और अगर मैं मतलब उन लोगों को सुनूं और उसके बाद मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखूं, yes, I have been working hard throughout my life and I have been trusting the process also। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें हुई हैं वो मेरी सोच से बहुत बेहतर हुई हैं। मतलब व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ओके आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ, या मुझे ऐसे लाइफ चाहिए, या ऐसे रहना है, या ये चीजें सीखनी है, मेरी सोच से बहुत परे चीजें मिली हैं मुझे लाइफ में। एंड फिर मुझे लगता था कि ये ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वही तो वो जो डिवाइन इंटरवेंशन, वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन की जो आपने बात करी है, आई थिंक मतलब दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। यस तो अगर हम सवाल करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए, जैसे इस ग्रुप के लिए मान लो मैंने जैसे सोचा कि कुछ तो मिले ऐसा कि कुछ क्लैरिटी मिले लाइफ में। मतलब ठीक है चीजें सही भी लग रही हैं, बट कुछ एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से कि लगे कि हाँ ठीक है, नाउ थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड बेटर। तो आप मेरा डिवाइन मैनिफेस्टेशन ही हो एक तरीके से, क्योंकि मैं अपने दिमाग से तो ये नहीं कर सकती थी। आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी टू गेट हियर। बट आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है आज मैम। थैंक्स थैंक अलॉट यू फॉर जी। दिस। ये सब जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, ये सब डिवाइन मैनिफेस्टेशन के अंडर आए हैं। हम किसी को जानते नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं। मैनिफेस्ट क्या करेंगे, जितना जानते हैं उतना ही तो मैनिफेस्ट करेंगे। करेक्ट। लेकिन ये जो हो रहा है, ये बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन हो रहा है। उसमें सबकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, तृप्ति हो रही है। लेकिन जब हम करते हैं तो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई कमी खलती रहती है कि कुछ तो और है, कुछ तो और। लेकिन जब डिवाइन करता है तो वो फुलफिलमेंट आ जाती है, कमी महसूस नहीं होती।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੈਮ 4 ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੂਈ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਸੀ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 4 to 5 ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋਕਾਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜੋ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆਣਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थैंक ठीक यू है, जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर रहा। और थैंक यू सो हम तो मच। हम तो इस चीज को मतलब मैं तो अपने जीवन में बहुत उतारती हूँ कि मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मतलब सोचना ही नहीं है। और जैसे अभी कामनी जी ने पूछा एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस, तो एफर्मेशन हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम चाह नहीं रहे। हम एक मतलब एक कि भाई जो भी हो रहा है ना अच्छा है। मैं बीमार हूं, नहीं मैं स्वस्थ हूं। बीमार हूं, करेक्ट। नहीं हाँ, मैं स्वस्थ हूं, मैं सही। स्वस्थ हूं। मतलब दैट मीन्स कि क्या, जो स्थिति में हूं उसमें मैं स्वस्थ हूं, उसमें मैं ठीक हूं। अब फिर यूनिवर्स को पता है कि यार वो सोचेगा यार है तो बीमार, वैसे कर तो मैंने इसको बीमार रखा है, ये कह रही है स्वस्थ हूं, तो चलो यार इसे स्वस्थ ही कर देते हैं। अब ये बार बार स्वस्थ है कह रही है, तो मैं इसे स्वस्थ कर देता हूँ। मतलब इस तरीके से हम उसको फोर्स नहीं कर रहे मुझे स्वस्थ करने के लिए, कि मुझे, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। ठीक और है। मेरे पास स्वस्थ का है। मतलब है स्व में स्थित हूं मैं ओके। मैं स्व में स्थित हूँ। स्वस्थ का मतलब यही है कि मैं स्व में नाइस स्थित हूँ। नाइस। तो हमें ये सब कुछ छोटी छोटी सी बारीकियां हैं। और हमें तो मतलब मैनिफेस्टेशन तो अगर कोई, मतलब मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे को थोड़ा ये ऑब्सेशन सा है कि अगर कोई मेरे सामने मैनिफेस्टेशन की बात भी करता है ना, तो मुझे कुछ होने लगता है कि भाई प्लीज मैनिफेस्टेशन की बात मत करो और बाकी कोई भी बात कर दो। विजुअलाइजेशन दीपा जी करो आ और गई। कुछ बात। दीपा जी आ गई। हाँ जी दीपा जी। यस जी दीपा जी। मैम, पहले मैंने भी सुना था काफी ये मैनिफेस्टेशन का, बट जैसे मैम से मैंने पहले सुन रखा है ये वाला टॉपिक।
तो उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी में बस यही सोचा है कि डेली टू डेली जो आ रहा है गो विद द फ्लो एंड ग्रेटिट्यूड में रहो एंड खुश रहो, अपने आप ही खुशी रहती है। खुशी मतलब अब वो जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई मुझसे बात करेगा तो मुझे खुशी होगी, मेरे को कुछ करना पड़ेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं पूरे दिन ही खुश रहती हूँ, अंदर से शांत रहती हूँ। एक्चुअली ये राइट है, मेरे साथ तो भी थैंक है। यू। कहीं बाहर जाओ लगता है ये सारे इतने उदास के, हम तो बड़े खुश हैं। यस हाँ, अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे लगता है कि ध्यान कर लो, मजा आ जाएगा जिंदगी में, कुछ नहीं चाहिए फिर। हाँ जी सुखविंदर जी, आज समझ आ गया दीपा जी सब कुछ है। जी मैम, मुझे आपका पंजाबी में भी समझ आता है लेकिन हिंदी थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी सुखविंदर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ, सत श्री अकाल। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी मीतपाल कौर जी। हेलो हाँ मैम, जी मैं शेयर करना चाहती ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੀਤਾ ਹਿਮਾਦਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣੋ ਮੰਮਾ ਸੁਣੋ, तो मैं सुन ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਗਾ ਸੁਣਦੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮਹਾਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ मैंने कहा कोई होंगे उनके, फिर वो उन बारे बोलते ही सी पत्री जी है, ये है पीएमसी है, कुछ पता नहीं सी। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। तो वो ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਐਮਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੀਐਮਸੀ ਵੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਪੀਐਮਸੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। तो मैं वो लगा के देखना शुरू किया, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦਾ 뮤직 ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा Thank जी you, ਤੁਸੀਂ ma'am. ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ Thank ਜੀ। you. ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।